So, I am expecting that this session will bring some positive change in your attitude and your direction. Are you hoping the same way? Yes, sir. So now, this session will be totally interactive. Your participation is important. Okay, now this is the session about you, not myself giving some statements or something. It is about you. You need to decide something. You need to review some things from the past and build some steps for the future. Are you ready for that? Yes, sir. Everyone wants some things in his or her life. Yes, sir? What are those things? How many of you are my friends? My name is Dr. Chandrakishore Dage. How many my friends are present here? Are willing to be my future friends? Future younger friends. And the double the age of yours. In maths, we see some sums. 2x plus y equal to 45. Okay? After 3 years, it will be double his age, something like that. So what is x and what is y? So I am about double the age of yours. Yes or no? Yes, sir. So how many of you are willing to become my good friends in the future? Or my good students in the future? Yes, sir? Yes, sir. So, can I expect something from my friends? Yes, Yes, sir? What I am expecting? Just your participation, active participation with more enthusiasm. Say yes, I will. Yes, I will. Yes, I will participate enthusiastically. Yes? Yes, I will participate. Okay. So let us see what are our wants. What do you want in life? Do you want your voice to get recorded in the phone? No? Don't fear me. Okay. Life is to express good things. Okay? Then only we can enjoy our life. If we we live in limitations, then we cannot enjoy our life. Life is very short. So my age is about 30, 40, 50. Huh? Correct. ఎంత ఒకరు చెప్పారు కరెక్ట్ చెప్పారు 50. Yes. It's near about. Okay, correct judgment. Very good. So I have lived most of my life. I have remained with a part of life. Yes, sir? Okay. You have lived little part of life and you have more part of life to yet live. Yes, sir? Yes. So, do you want to make the part of life which you are going to live happy, prosperous and healthy, more healthy? Yes or no? Yes, sir. So what is that you want in your life in the future? Very good. She want to make her parents proud of her. How many of you want to make your parents proud? Feel proud? Very good. So she want to become a good doctor and want to serve the people. Is this the same want that you all want? Yes, sir? Yes. Proud, peaceful and serving. Good. Next. Good. Okay. Is that the only thing? So now, today, think that the God has given you the sanction, grant
that whatever you want in your life, that will be fulfilled. Okay, that is the grant by your God. So express what you want. Your God will hear that and He will grant you. Yes, sir? Oh. So do not be ఏమంటారు కన్ఫ్యూషన్ అంటే ఏంటి? మిజరీ మైసరీనా? ఓకే. సో కనీసం దేవుడు అడుగుతున్నాడు మీకు ఏమేమి కావాలి అని ఈరోజు అడుగుతున్నాడు అనుకోండి, చెప్పగలగాలి కదా. దేవుడు ఒకటే కండిషన్ పెడతాడు, అడిగిన వాడికే ఇస్తాను అంటాడు. ఓకేనా? అన్నీ ఇస్తాడు, అయినా కూడా అడిగిన వాడికి ఎక్కువ ఇస్తాడు. ఓకే, గుడ్. ఇంకేమైనా? So one word extra has come. What is that? Money. Is money important in our life? Yes, sir. నేను మార్నింగ్ ఒక 10-15 minutes నుంచి అడుగుతుంటే ఎంతూజియాస్టిక్ పార్టిసిపేషన్ అని రాలేదు. ఇప్పుడు మనీ అనగానే అందరికీ ఎనర్జెటిక్గా. ఎప్పటి నుంచి తెలిసింది మనీ విలువ? When you thought of buying a phone, 10,000, 20,000, 40,000 అప్పుడే తెలిసిందేమో కదా. ఓకే, 1 lakh. So she also wants respect from the society. Do you all want the respect from society? Yes, sir. She wants to serve the people. She wants her parents to be proud of her. Okay? So same concept kada, అందరిది సేమ్ వాంట్స్ ఉన్నాయి. Okay. Your introduction better? Now, okay, good. Inka? Applause for a nice introduction. Thanks for supporting. Then, what are your ones? Good. So, want to serve, want her parents to be proud of her. Okay, na? So, let us see. Are we limited to only these wants? No. So what extra? Luxurious life. పాపం కాదు కదా లగ్జరీ కోరుకోవడం. పాపమా? నో కదా. Happy home. హ్యాపీ హోమ్. ఓకే, గుడ్. Love of food. ఓకే. మీరు ఇంటర్ క్రాస్ అయ్యారు 18? Happy హ్యాపీ హోమ్. ఓకే. సో హ్యాపీ హోమ్లో అన్నీ చెప్పేసింది అమ్మాయి. బెంచ్ కార్. సో ఈరోజు దేవుడు చెప్పాడు కదా ఏమనుకుంటే అవి ఇస్తారు అని. సో ఈ అమ్మాయి కోరుకుంటుంది. ఓకే బేటా. ఓకే, అన్లిమిటెడ్ వాంట్సా? ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో వాంట్స్ అడిగాము. Are you ready to sacrifice some things or put efforts? Yes, sir. I'm ready to put Efforts, okay. Have you put these type of efforts in the past also? Yeah, sir. What's your rank then? 400 plus. 400. What was your rank? Better rank? Better? Good. May God help you.
your goals are once. సో అందరికి బెంజ్ కార్ కావాలా? సమ్ కార్ కావాలా? వీళ్ళు చెప్పలేదు, మరి వీళ్ళకి వద్దా? 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 సైకిలా స్కూటీనా? ఏది కావాలి? ఓకే, కానీ చాలా మంది దగ్గర మనీ కూడా అలాగే ఉండిపోతుంది. అది మంచిదే, మనీ ఉంటే అన్నీ వస్తాయి, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వస్తాయి. కానీ ఆ వాంట్ ఉండాలి, మన కోరిక అనేది ఉంటేనే ఆ మనీతో ఏం చేయాలో చేయొచ్చు. ఎనీవన్ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ థింగ్స్ వాట్ దే వాంట్? దేవుడు వరం ఇచ్చాడు అన్నారు కదా, బీ ఓపెన్. ఏమి కాదు, లగ్జరీ అన్నా 10 crores అన్నా, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నా ఏమన్నా అవుతుందా? కానీ ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బికమింగ్ సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ వాంటింగ్, దట్ విల్ ఇంక్రీజ్. 1% 0 ఉండొచ్చు, 1% అవుతుంది కదా. ఓకే, గుడ్ గుడ్. టూర్స్ కరెక్ట్ కదా? మీకు అందరికి ఉందేమో, ఉందా? బాంబే వెళ్ళాలి, ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, కేరళ వెళ్ళాలి, ఇట్లా ఉన్నాయా? ఆశలు ఉన్నాయా? గుడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు షేర్ సంథింగ్ విత్ దేర్ చాయిస్? వెనకాల ఉండొద్దు, వెనకాల ఉండొద్దు. Actually, I want to listen from my parents that I'm in a great level. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. I want to be a helping hand in my family and mother's family. They don't want to depend on others. They don't want to depend on? Others. Actually, I will be the helping hand in my family. Okay, good, good, good. She wants to be a supportive hand. Okay, anyone want to add something? Yes? See, నేను చెప్పడం దాంతో అంత ఉపయోగం కాదు. మీరు చెప్పింది మీకు గుర్తుంటుంది. ఎస్సా, మీరు చెప్పింది మీకు గుర్తుంటుంది, దాని ప్రాబబిలిటీ పెరుగుతుంది. అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా? ఎవరైతే జస్ట్ కూర్చొని వెళ్ళిపోతాడో వాటిలో కూడా సాధించే వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ ప్రపోర్షన్ తక్కువ. ఎవరైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో వాళ్ళలో ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ. సో ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ దానిలో ఉంటే ఛాన్సెస్ బెటర్ అవుతాయి కదా. మనకు డిజిటల్ బోర్డ్ ఉండే వాళ్ళు బాగా చదువుతారా, లేని వాళ్ళు బాగా చదువుతారా? ఇద్దరు చదువుతారు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఎక్కువ బెటర్ చదివే వాళ్ళు? ఫెసిలిటీ ఉన్న వాళ్ళ, లేని వాళ్ళ? ఉన్నవాళ్ళు. సో ఇదే ఫెసిలిటీ, ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే ఫెసిలిటీ అనుకోండి. Sir, in my life, I will follow a sentence, but I think it's said by Einstein. Try not to become a man of success, but rather try to be a man of value. So I strictly follow that, sir. This is for us. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మెన్ ఆర్ వాల్యూ. వెరీ గుడ్. సో సక్సెస్ మనిషి అనుసారం డిఫరెంట్గా ఉంది. సేమ్ సక్సెస్ అందరికీ ఒకటే డెఫినేషన్ ఉండదు. కొందరికి మనీ ఉండొచ్చు, కొందరికి హెల్త్ ఉండొచ్చు, కొందరికి కెరియర్ ఉండొచ్చు, కొందరికి వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. కానీ వాల్యూస్ పెట్టుకున్న వాడికి వేరే అన్నింటిలో సక్సెస్ దొరుకుతుంది. సో బేస్ ఈజ్ వాల్యూ. మన టాపిక్లో చూస్తాం. వాల్యూస్ లేకుండా సంపాదించే వాళ్ళు చాలా ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా మంచిగా జీవిస్తారు. కానీ సివిలైజేషన్ కల్చర్ అన్నప్పుడు కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇలా బతకాలి, ఇలా ఎర్న్ చేయాలి అని. సో అలా ఉన్నవాడికి హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అతనికి సర్కిల్ మంచిగా ఉంటుంది, సపోర్టివ్ సర్కిల్. డబ్బున్న వాడికి నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైతే డబ్బు వెళ్ళిపోతుందో ఆర్ పవర్ వెళ్ళిపోతుందో సపోర్ట్ చేయదు. సో వాల్యూ ఉండి డబ్బున్న తర్వాతే మన వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఎవరన్నా? ఎనీవన్ వాంట్ టు షేర్? బాయ్స్లో ఓన్లీ వన్ బాయ్ హ్యాస్ షేర్డ్, అదర్స్ డోంట్ వాంట్ బెన్స్, డోంట్ వాంట్ మారుతి. నో మారుతి. మారుతి 800 చాలా ఎక్కువ అన్నట్టు ఒక 20 years బ్యాక్. ఏది కావాలి మీకు? నథింగ్. యూ వాంట్ ద లైఫ్, సేమ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ 10 years, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ 10 years. బాయ్స్ మీకే ఎస్ ఉన్నవాళ్ళు, ఇదే భోజనము, ఇదే కాలేజ్, ఇదే క్లాస్ రూమ్, అలాగే ఉంటారా?
ఏం చేస్తాం? ఫ్లైట్. ఓకే, మీ నాయన ఏం చేస్తారు? సింగర్ అండి. ఓకే, ఆ డబ్బులు మీ నాన్న మీవే? లేదు, ఆ ఫ్లైట్ దేంతో కొంటాం? నీ మనీ. ఎలా సంపాదిస్తావు? డాక్టర్ అయి సంపాదిస్తావా? ఓకే, ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పండి. ఓకే, సో కొన్ని వాట్స్ చూద్దాం మళ్ళీ. మీకు వర్క్ ఇస్తాను. దిస్ ఈజ్ అ వర్క్ షాప్ లైక్, ఓకేనా? సో మీరు వర్క్ చేయాలి, ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే, who is this? Do you all like this person? Yes, sir. Why? Why? Mimi words. Inspiration personality. Huh? Why he inspires you? You have heard that most of the people like him. Are there a reason? Why you like him? Silence with humanity. Silence with humanity. Silence with humanity. Okay. Philosopher. Okay. Hard work. Okay. వివేకానంద గురించి ఎవరికైనా తెలుసా? అందరికీ తెలుసు కదా. ఎవరు చెప్తారు? చెప్పేవారికి ఎక్కువ మంది వస్తుంది ఫ్యూచర్లో. ఎనీవన్, ఇది ఆప్షన్ ఇమ్మీడియట్గా గ్రాప్ చేసుకోవాలి. అమ్మ నువ్వు చెప్పు వివేకానంద గురించి. నువ్వే. How many of you want to get good marks? How many of you want to get good marks? No one? Everyone? Then why are you not ready to speak? In Viva, if you speak, you will get marks. If you do not speak, chances are that So I don't know much about him. When I am studying 6th class, I read about him in an essay. He motivates children, students to play games. Do philosophers. వెరీ గుడ్ బెటా. సో ఇంకో వరం కూడా ఇస్తాడు దేవుడు. ఈరోజు ఎవరైతే బాగా మాట్లాడతాడో వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఇయర్ వైవాలో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. వాళ్ళకు ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ రావు వైవాలో. అంతేనా? నెక్స్ట్ సారీ. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్టోన్. ఓకే, సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ అంటారు. స్టోన్ తనను తాను చెక్కుకుంటున్నాడు. ఓకే, స్కల్ప్టర్. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ he is keeping with him, whatever is waste, what is not wanted, he is discarding. Okay, we are also the same. We need to discard the unwanted things and we need to keep with us wanted things, the precious things. So we want to become a man of value, as he said. So we want to become men of value, men of good character. Yes or no? Yes, sir. Okay. So from now on, we will be discarding unwanted or bad things. We will be keeping with us wanted or good things. Same? Andar yes sir, ready? Yes sir. Okay. Papers open ఉండాలి. ఏమైనా రాశారా ఇప్పటివరకు మీరు? రాయాలి. మీ మైండ్ డేట్ వేయండి. గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ అచీవింగ్ వర్క్షాప్. ఫ్రెష్ పేపరా? ఓకే. నా పేరు రాయండి. నా పేరేంటి? చంద్రకిషోర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డాక్టర్ చంద్రకిషోర్ ఢగే. డేట్ ఏంటి? 30. వెరీ గుడ్. సో ఈ పేపర్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. 2 to 3 పేపర్స్ మీరు రాస్తారు, అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. So you are all self-made man. Yes sir?
సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ ఆర్ సెల్ఫ్ మేడ్ ఉమెన్. సో ఏం చేస్తారు మీరు ఇప్పటి నుంచి? ఏం చేస్తారు మీరు? నోట్ వాట్ యూ విల్ డూ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. అక్కడ పైన తీసుకో, కర్సర్ పైన తీసుకో, కర్సర్ పైన తీసుకో, ఇంకా పైన 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 అది కాదు. రైట్ సైడ్ లేదు, రైట్ క్లిక్ ఆర్ ఇంకా రైట్ వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఓకే. So what are you going to do from now on? రాయండి. సో వాంటెడ్ అన్వాంటెడ్ మీకు తెలుసు, అది మీ వాంటెడ్ మీ నాట్ వాంటెడ్. ఓకేనా? ఈజ్ గాసిప్ వాంటెడ్? ఓకే. ఈజ్ ఈటింగ్ మంచూరియా డైలీ వాంటెడ్ థింగ్? వాకింగ్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ డైలీ? ఓకే. ఈటింగ్ యాపిల్, eating banana, eating sprouts, wanted not wanted? Speaking sweetly, pleasantly, showing anger, wanted or not wanted? Okay. Using bad words? Okay. So just చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ప్లస్ మైనస్ తీసేయాలి, ప్లస్లో పెట్టుకోవాలి, యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పటికీ మీ దగ్గర చాలా ప్లసెస్ ఉన్నాయి, అయితే ప్లసెస్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే. ఒకవేళ మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసేయాలి. మోస్ట్లీ మైనస్ లేవనుకుంటా. మీరందరూ సర్వీస్ కొరకు డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకున్నారు, అంతే కదా? ఓకే. సో మైనసెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, 1 or 2 ఇరిటేషన్ ఉండొచ్చు. ఓకే. జస్ట్ ఫోకస్ తగ్గి ఉండొచ్చు, కొన్నే ఉంటాయి. అవి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months or so you can correct them. నెక్స్ట్, సో మార్క్ ట్వైన్ అంటాడు మనిషికి 2 రోజులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ డే బర్త్ అయ్యే రోజు, సెకండ్ డే పర్పస్ తెలుసుకున్న రోజు. సో ఏమంటారు? the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out what. Right. సో మనకు ఫస్ట్ డే తెలుసు, when we have born. 80s ఆ 90s ఆ? 90s లో కదా? 2000 ఆ? ఓకే చూడండి, నేను 80s చెప్తూ 90s చెప్పేశాను, 2000కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు. నా ద సెకండ్ డే ఇంకా ఉందా? ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉందా? ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, యూ వాంటెడ్ టు సర్వ్. ఓకే, ఎస్ అన్నా? ఇది ఎప్పుడు ఆలోచించారు? మీరు 5th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆలోచించి ఉండొచ్చు, కొందరు 7th ఉండొచ్చు, కొందరు ఇంటర్కి వచ్చినప్పుడు ఉండొచ్చు, కొందరు ఫామ్స్ కట్టేటప్పుడు ఉంటుంది. 10th అయ్యాక ఇంటర్ ఫామ్స్, ఎంపీసీకి వెళ్ళాలన్నా బైపీసీకి వెళ్ళాలన్నా, అప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మనం ఏం అవుదామని. సో యువర్ పర్పస్ వాస్ టు సర్వ్ ద పీపుల్. ఎస్ ఆర్? సో యూ థాట్ ఆఫ్ becoming a good doctor, you joined BIPC, you studied well, so you got the seat in homeopathy. ఒక రిగ్రెట్ ఉందేమో అందరికీ? ఎస్. ఓకే, కొంతకాలం ఉంటుంది అది. అయితే మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైతే చేస్తున్నారో దానిలో మంచి ఎఫర్ట్స్ పెట్టినప్పుడు, ప్లాన్డ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ రిగ్రెట్ పోతుంది. ఓకేనా? ఆ రిగ్రెట్ ఏమో మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, అంతేనా? కామన్ రిగ్రెట్. నాకు కూడా ఆ రిగ్రెట్ ఉండేది. నేను ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని చెప్పాను కదా, నేను ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. సో నాకు కూడా ఆ రిగ్రెట్ ఉండేది, మెల్లగా తగ్గింది. ఈరోజు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? కానీ దాన్ని మనం మినిమైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. మీరు మినిమైజ్ చేయగలరా? ఎంతకాలం పట్టొచ్చు? 1 year? 6 months? 1 year or 6 months? 6 months. 6 months. Okay. So
సో ఎగ్జామ్ రాసే వరకు మీరు ఫ్రీ అయిపోవాలి. 6 months వరకు వెళ్ళిపోతే తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు రిగ్రెట్స్ ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ బిన్ సెండ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ అనుకోవాలి. ఎస్ సార్. దెన్ కొంతమంది కనీసం ఈ సెషన్ అయిన తర్వాత కొందరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి, నో రిగ్రెట్స్ ఉండేటట్టు, ఆర్ ఒక 10% తగ్గించినట్టు రిగ్రెట్లు ఉండొచ్చా? పాసిబిలిటీ ఉందా? ఓకే. యామ్ ఐ లివింగ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్? నన్ను చూసి కనిపిస్తుందా? మా మిస్సెస్ వచ్చిందా ఇక్కడ? మా బాబు వచ్చాడా? హ్యాపీ ఉండొచ్చు కదా? సో ఇలాంటి లైఫ్ అందరు కోరుకుంటారేమో కదా. ఎస్ సార్. ఏ డాక్టర్ని నేను? ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. సో ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ లివింగ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్. ఎస్ సార్. సో మీరు కూడా హ్యాపీగానే ఉంటారు. ఓకేనా? ఇది మా అందరిది ఆశీర్వాదం. ఓకేనా? సో లెట్ us నెక్స్ట్. ఈయన ఆల్బర్ట్ స్పీచర్ ఏమంటాడు? స్టేట్మెంట్స్ రీడ్ చేయాలి మీరు కూడా. ఇది మనం మర్చిపోతాం, స్లోగా మర్చిపోతాం. ముందు మీ తాత వాళ్ళ జనరేషన్ చూడండి, ఫాదర్ వాళ్ళ జనరేషన్ చూడండి, మీ జనరేషన్ చూడండి, తగ్గుతుందా? కంపాషన్ అంటే ఏంటి? అవతలి వాళ్ళతో ప్రేమగా ఉండడం, పర్పస్ లేకున్నా మనం ప్రేమ చూపించడం, సహానుభూతి చూపించడం, వాళ్ళకి ఏమన్నా హెల్ప్ అయితే హెల్ప్ చేయండి. సో ప్యాషన్ అండ్ హెల్పింగ్ అదర్స్. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, అందరూ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అన్నారు కదా. సో సక్సెస్తో హ్యాపీనెస్ రాదు, హ్యాపీనెస్తో సక్సెస్ వస్తుంది. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బికమ్? సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్, హ్యాపీ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్. సో సక్సెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ బెటర్. ఐఏఎస్ అయిపోవచ్చు, మినిస్టర్ అయిపోవచ్చు, పిఎం అయిపోవచ్చు, ఏదైనా అయిపోవచ్చు. హ్యాపీనెస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎస్సానోనా? సో చాలామంది బిఎంఎస్, బిహెచ్ఎంఎస్ ఆర్ బిఎస్సి కూడా రాక ఉండొచ్చు, ఇంటర్లో ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చా? సో సాధించిన వారు, సాధించిన లేని వారు, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. సాధించిన వారు అన్హ్యాపీ ఉండొచ్చు. సో సక్సెస్ డజంట్ డిఫైన్ యువర్ హ్యాపీనెస్. ఇన్స్టెడ్ హ్యాపీనెస్ డిఫైన్స్ యువర్ సక్సెస్. మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో అంత సక్సెస్ఫుల్గా అవుతారు. ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నట్టు. మనం ఫిజిక్స్లో, కెమిస్ట్రీలో చూస్తాం కదా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో రాసుకోండి ఒక ఈక్వేషన్. Success is directly proportional to happiness. హ్యాపీనెస్ ఎక్కువైతే సక్సెస్ పెరుగుతుంది. మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉండి చదువుతారో అన్ని మంచి మార్క్సులు వస్తాయి. ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో మీ పేరెంట్స్ అంత బాగుంటారు, హెల్తీగా ఉంటారు. అంతేనా? ఎస్ అనోనా? ఓకే. సో ఈరోజు ఇంకోటి కూడా, యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆనందంగా ఉంటారు. ఓకేనా? యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వాట్ వీ డూ ఈస్ బికాస్ వీ వాంట్ టు సీ అవర్ పేరెంట్స్ హ్యాపీ. ఎసా? వీ వాంట్ టు సీ అవర్ పేరెంట్స్ సాటిస్ఫైడ్. వాళ్ళకు ఏది ఓకే అనిపిస్తుందో, వాళ్ళకి ఏది మనం చేయమంటామో అది చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారని దానికోసం చేస్తాము జనరల్గా. ఎస్సా? ప్రౌడ్ అనే వర్డ్ వచ్చిందా? హ్యాపీ అనే వర్డ్ వచ్చిందా? మీరు యాక్చువల్గా బిహెచ్ఎంఎస్ హోమియోపతి కోర్సులో చేరింది ఒక రీజన్, మేజర్ రీజన్ మీ పేరెంట్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఎస్సా? వాళ్ళ ఆనందానికి కూడా. ఆ తర్వాత మీ డిసిజన్ అయి ఉండొచ్చు. ఎస్సా? నెక్స్ట్ బాగుండాలి, మనుషులు అందరూ బాగుండాలి అని కోరుకోవడం మంచిదే.
కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి. ఏం చేయాలి? హెల్ప్ చేయాలి, మనం ఎఫర్ట్ చేయాలి. ఎసా? సో థెరిసా ఏం చేసింది? మనీ ఇచ్చిందా? సర్వీస్ ఇచ్చింది. జస్ట్ ప్రే చేసిందా అందరు బాగుండాలి అందరు బాగుండాలని? ఏం చేశారు? ఫీల్డ్లో వచ్చి హెల్ప్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ తెలిసిందే అందరికి. హిపోక్రేట్స్ అందరికి తెలుసు కదా? వాట్ ఈస్ హీ? ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఓకే, గుడ్. సో హిపోక్రేట్స్ ఓత్ అని కూడా ఉంది, మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, విన్నారా? ఓకే, మీది ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ కదా అందరు? ఏమైనా కంబైనా సీనియర్స్ అన్నారు? నో, న్యూలీ జాయిన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎవరు? ఫాదర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద మెడిసిన్, ఆయుర్వేద మెడిసిన్. సుశ్రుత ఏమిటిది? సర్జరీ, ఏన్షియంట్ సర్జరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వాగ్భట. ఓకే, మా ఆచార్యులు వీళ్ళు బృహత్రైలు అంట, బృహత్రైలు మేజర్ పీపుల్. ఓకే, వీళ్ళ 3 ట్రియేటైస్, అష్టాంగ హృదయం అని, సుశ్రుత సమేత అని, చరక సమేత అని. మీకు బాటనీలో వచ్చి ఉండొచ్చు, ఇంటర్లో వచ్చిందా ఎక్కడన్నా ఆయుర్వేద గురించి లేదా? నెక్స్ట్ ఆల్బర్ట్ ట్విల్డర్. ఈయన ఒక మోడర్న్ డాక్టర్, ఎలోపతిక్ డాక్టర్. యాక్చువల్గా ఈయన మ్యూజిషియన్ ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత డాక్టర్ అయ్యాడు. ఓకే, డాక్టర్ అయ్యి ఆఫ్రికాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కండిషన్స్ చూశాడు. ఓకే, సో అక్కడే సేవ చేయాలనిపించింది. సో అక్కడ సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఫెసిలిటీ ఏమీ లేదు, ఒక హట్ లాగా చేసుకుని అక్కడ క్లినిక్ లాగా స్టార్ట్ చేశారు. నీడీ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయడం, హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్టు చూడడం. దెన్ అది మెల్లగా పెరిగింది. ఓకే, సో ఆయన ఎఫర్ట్స్కి ఒక ప్రైజ్ దొరికింది. ఏమిటది? నోబెల్ ప్రైజ్. ఎవరి పేరున ఇస్తారు యాక్చువల్గా? నోబెలా? టోటల్ నేమ్? వెరీ గుడ్. ఓకే, he is actually linked to a Alfred Nobel is actually linked to a bomba. Yes. Next, who is he? You all know him. YouTube లో చూస్తుండొచ్చు. Two boys. ఎవరైనా మన చిత్తూరు అతనే కదా? ప్రతాప్ సి రెడ్డి, ఫౌండర్ ఆఫ్ అపోలో. ఓకే, సో ఆయన ఇంగ్లాండ్లో చదివారు, ఇక్కడ చదివారు, దెన్ ఇంగ్లాండ్లో చదివారు, రిటర్న్ అయ్యారు. ఈయన అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అది ఫస్ట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఇన్ ఇండియా. అప్పటి వరకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్సే. ఓకేనా? ఆ తర్వాత హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా పెరిగింది. మనం చూడండి, తిరుపతిలో ఎన్నో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వచ్చేసాయి కదా. పుత్తూరులో ఉండొచ్చు కదా, మీ ఊర్లలో ఉండొచ్చు కదా. సో దాట్ వాజ్ ద స్టార్ట్. నౌ వి సీ మెనీ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మంచి కేర్ అయినా మీరు అపోలో గురించి ఏం విన్నారు? మంచి హాస్పిటల్ అని విన్నారా? దెన్ ఆ తర్వాత డయాగ్నోస్టిక్స్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఫార్మసీ స్టార్ట్ చేశారు. మీరు చూడండి, ఒక స్ట్రీట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ సిటీస్లో ఉండొచ్చు, అపోలో ఫార్మసీ ఉందా? ఓకే, మనం ఏదో మందు కొనడానికి వెళ్ళామనుకోండి, 2-3 షాప్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏ షాప్కి వెళ్తాం మనం జనరల్? అపోలోనే కదా. సో వై? ట్రస్ట్. వి బిలీవ్ ఇన్ దెమ్. వాళ్ళు జెన్యున్గా ఉంటారు. కాస్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ అయితే మెడిసిన్ జెన్యున్గా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కాస్ట్. సో ఆ ట్రస్ట్ ఫామ్ చేయండి. అది 6 months 1 yearలో కుదరదు, కొన్ని డీకేడ్స్ తగులుతుంది. మనం ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నాం కదా. సో మనం ఫ్రెండ్స్ అవ్వాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంది? ఫ్రెండ్స్ అవ్వాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంది? 2 days స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్షిప్. నా గుడ్ ఫ్రెండ్ అనడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? కొన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది, డీకేడ్స్ పడుతుంది. ఓకే, కన్వీనియన్స్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉండొచ్చు,
తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు కొందరే. మీకు ఉన్నారేమో కదా. రైట్ 4 friends, good friends of yours. Write the names of your good friends. Fast. మన లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్ లేకుంటే హ్యాపీనెస్ ఉన్నట్ట లేనట్ట? ఉన్నట్ట. సో ఇంటర్ వరకు కొందరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మీకు, ఎస్సా? ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్లో కొందరు ఫ్రెండ్స్ తయారవుతారు, మీ సీనియర్స్లో మీ జూనియర్స్లో కొందరు ఫ్రెండ్స్ తయారవుతారు. ఆ తర్వాత మీ వర్క్ ప్లేస్లో ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ అవుతారు. సో ఎంతైనా కూడా నాట్ మోర్ దాన్ 10 or 20 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ యువర్స్ who will support you, who will encourage you, who will guide you, who will help you in odd times. అంత మంచిది ఎప్పుడూ ఉండదు అందరికీ. సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండొచ్చు. సో హ్యావింగ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం డిసిజన్ తీసుకోవాలనుకున్నా మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటే మనకు ఈజీ అవుతుంది ఆ డిసిజన్స్ తీసుకోవడానికి. మనం మాట్లాడితే మనం అనుకున్నదంతా కరెక్ట్ కాదు. మనం అనుకున్నదంతా కరెక్టా? ఎస్సా? ఉండొచ్చు, కరెక్ట్ ఉండొచ్చు. కానీ 10 ఆలోచనలు వస్తే 10 కరెక్ట్ ఉండవు. మనం మన పేరెంట్స్తో, మన రిలేటివ్స్తో, మన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినప్పుడే ఆ కరెక్ట్నెస్ తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఎవరితో మాట్లాడతాము? పేరెంట్స్తో మాట్లాడతామా, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతామా? జనరల్ పేరెంట్స్తోనా? ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ సో బ్యాక్. సో ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి ఏమి ఇచ్చారు? సో దేర్ ఆర్ 3 kinds of awards: Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and top to it one more is there, Bharat Ratna. Okay, ఈ పద్మాస్ 3 ఉంటాయి. సో శ్రీ, భూషణ్, సో నేను కొందరికి సెలెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాను, వారికి కొందరికి శ్రీ ఉంది, కొందరికి శ్రీ, భూషణ్, విభూషణ్ ఈ కాంబినేషన్స్లో వాళ్ళు సేవ ఏదైతే చేశారో దానికి రికగ్నిషన్గా ఇచ్చు. నెక్స్ట్ ఈయన ఎవరు? మన తెలుగు వారే. ఓకే, చూసుండొచ్చు, ఇంటర్వ్యూస్లో వస్తూ ఉంటారు, కొన్ని బిట్స్ ఉంటా ఉంటాయి, యూట్యూబ్లో చూసారా? సో గోపాలకృష్ణ గోఖలే. సో ఈజ్ అ హార్ట్ సర్జన్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్. ఆయన కూడా ఇక్కడ చదివారు, కాకినాడలో, గుంటూరులో చదివారు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో పనిచేశారు. ఆస్ట్రేలియాలో ఒక సందర్భంలో విట్నెస్గా చూశారు, అది ఒక డెడ్ అయ్యారు పర్సన్. ఓకే, వారి హార్ట్ తీసుకొని నీడి ఉన్న పర్సన్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు ఆస్ట్రేలియాలో. ఆ సన్నివేశంలో గోఖలే గారికి ఆలోచన వచ్చింది, ఇది మన ఇండియాలో ఎందుకు డెవలప్ కాకూడదు, మన ఇండియాలో ఎందుకు కాకూడదు? మనం సిటీస్లో వింటుంటాం, ఏదో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, మనిషి చనిపోయి ఉంటారు, బ్రెయిన్ డెడ్ అయి ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆర్గన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి రెడీగా ఉంటాయి, చేయొచ్చు. సో ఏం చేస్తారు? ఒక అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్తారు, గ్రీన్ వే, ఓకే, అన్ని సిగ్నల్స్తో ఆపేస్తారు, వీళ్ళే వెళ్ళిపోతారు. అర్ధగంట వెళ్ళే టైంలో ఒక 10 minutesలో వెళ్ళేటట్టు చూస్తారు, 5 to 10 minutesలో, సో దట్ ద ఆర్గన్ కెన్ బి ట్రాన్స్ప్లాంట్. ఇది హెలికాప్టర్లో కదా, మన దగ్గర కూడా లాస్ట్ ఒక 15 days బ్యాక్ ఒక ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యేది అని విన్నాను, సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. సో ఇండియాలో ఉండడమే మంచిదా, బయటికి వెళ్ళడం కూడా మంచిదా? ఉండడం కూడా మంచిది, వెళ్ళడం కూడా మంచిది, వెళ్ళి రావడం కూడా మంచిది. సో వెళ్ళడంతో మన ఇంటెలిజెన్స్ బయటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, అంతే కదా? మన డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు చాలామంది బయటికి వెళ్ళారు కాబట్టి, సైంటిస్టులు, మనకు ఇండియా అనే రికగ్నిషన్ వచ్చింది. ఏ సార్? దెన్ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటున్నా వాళ్ళు ఇండియాని సహకరిస్తూనే ఉంటారు. మాతృభూమి కదా, ఎక్కడ ఉండాలన్నా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. మీ మాతృభూమి ఏది? మీరు స్టేట్స్ చెప్పారు కదా, డిస్ట్రిక్ట్స్, అక్కడ ఉండాలనిపిస్తుంది కదా, ఏమైనా ఉంటే అక్కడ చేయాలనిపిస్తుంది కదా. సో అందరికీ అలాగే ఇండియాతో అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, ఏదో చేస్తానే ఉంటారు. కొందరు రిటర్న్ వస్తారు, వాళ్ళు కూడా చేస్తారు, ఓకేనా? సో రిటర్న్ వచ్చే వాళ్ళే మంచోళ్ళు కాదు, అక్కడ ఉండే వాళ్ళు కూడా మంచోళ్ళు, అంతే కదా?
సో ఉన్నవాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళతోనే ఇండియా ఈ స్టేజ్కి వచ్చింది. సో ఒక స్టాటిస్టిక్లో అనాలిసిస్లో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక 1 ఇయర్గా, మేబీ వితిన్ 5 to 10 years ఇండియా విల్ బి బికమింగ్ సూపర్ పవర్. మనం డెవలపింగ్ కంట్రీ లాగానే ఉన్నాం. ఓకే, ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేప్పుడు నుంచి డెవలపింగ్, ఇప్పుడు కూడా డెవలపింగ్లోనే ఉన్నాం. అయితే హెచ్కి వచ్చాం. ఓకే, సో డెవలప్డ్ అవ్వకపోవచ్చు, సూపర్ పవర్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, సో మీ పాత్ర కూడా ఉంటుందేమో సూపర్ పవర్లో, అంతే కదా. మంచి సిటిజన్స్ ఉంటే చాలు. ఓకే, దెన్ దానికి ఇంకో హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అని వస్తుంది. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్హ్యాపీగా ఉండొచ్చు, అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ డిఫరెంట్. తెలిసిందా? విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఆనందంగా జీవించడం యూరోప్లో ఎక్కువ ఉందా, యూఎస్లో ఎక్కువ ఉందా? యూఎస్లో ఎక్కువ ఉందా ఆనందంగా జీవించడం, యూరోప్లో? ఆలోచించి చెప్పండి లాస్ట్. సో ఈయన ఎవరు? దేవి ప్రసాద్ శెట్టి. ఎక్కడి నుంచి పెట్టాయి? ఫ్రమ్ ఈజ్ కర్ణాటక. నారాయణ హృదయాలయ అని వింటాం మనం. ఓకే, హీ established that. He has also studied in Karnataka, MS, then he went to England. There he learned the heart surgeries. He worked there for few years. FRCS ఉంటుంది కదా, FRCS, surgeons and physicians. సో 2 societies ఉంటాయి. సో అక్కడ చేశారు. ఆ తర్వాత ఇండియాకి రిటర్న్ అవ్వాలని వచ్చారు. కొందరు రిటర్న్ అయ్యే వాళ్ళని తీసుకున్నాను. ఓకే, సో రిటర్న్ అయ్యి వచ్చారు. కలకత్తాలో వచ్చారు. ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ దొరకగానే కలకత్తాలో సర్వ్ చేసేటప్పుడు తెరిసాతో కూడా కలవడం అయింది. తెరిసాకి కూడా సర్వ్ చేయడం, మదర్ తెరిసా. నెక్స్ట్ తెరిసా ఫోటో ఉందా? సో ఈయన కర్ణాటకలో నారాయణ హృదయాలు స్టార్ట్ చేశాక ఈయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఫార్మర్స్ చాలామంది హార్ట్ డిసీజెస్తో ఉన్నారని, వాళ్ళకి సర్జరీ ఎసెన్షియల్. సో ఆయన ఒక స్కీమ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫార్మర్స్ అందరూ 150 రూపీస్ పర్ హెడ్ మంత్లీ ఇస్తే చాలు, ఇన్సూరెన్స్ లాగా. ఇన్సూరెన్స్ వింటాం కదా మనం. ఇది యశస్విని స్కీమ్ అని మన దగ్గర ఒక స్కీమ్ ఉంది. అలాగే పూర్ పీపుల్ కొరకు హెల్త్ కేర్, ఆరోగ్య. సో అక్కడ యశస్విని ఆయన చేశారు. సో దాంతో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్కి హార్ట్ సర్జరీస్ చేశారు. ఓకే, దెన్ ముందు హార్ట్ కోసం స్టార్ట్ అయింది నారాయణ హృదయాలయ. ఇప్పుడు అన్ని స్పెషాలిటీస్ చూస్తున్నాం, గ్రోత్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు? ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫోర్టీస్, న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈయన కూడా. సో ఈయనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఇచ్చారు, దెన్ భూషణ్ ఇచ్చారు. సో ఈయన కూడా అలాగే ఢిల్లీ, హర్యానా అతను. ఈయన ఢిల్లీలో ప్రాక్టీస్ చదివాడు. ఆ తర్వాత సేమ్ యూకే వెళ్ళాడు, దెన్ రిటర్న్ అయ్యాడు. ఈయన ఒక సన్నివేశం చెప్తాడు. అతని సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఎలా ఆయనకు ఆనందం ఇస్తుంది. ఈయన అంటాడు, నాకు మా ఫాదర్ కార్లో వెళ్ళి స్ట్రీట్ సైడ్లో పానీపూరి తింటుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అని. నా కార్లో మా ఫాదర్ స్ట్రీట్ సైడ్ వెళ్ళి పానీపూరి తింటే నాకు బాగా అనిపిస్తుంది, ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఈయన నేను మా ఫాదర్కి ఈ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయగలిగాను కదా అనే ఆనందం. అర్థమవుతుంది అందరికీ? సో మీ అందరికీ ఇలా ఉందా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. కార్ అంటే కారే కాదు, యూనిట్ గివ్ హ్యాపీనెస్ టు యువర్ పేరెంట్స్. ఏదో పెద్ద బంగ్లా అని కాదు, అంతేనా? 100 crores బంగ్లా ఇస్తారా మీ ఫాదర్కి? ఇస్తే సరిపోతుందా మీ నాయనకు? కాదు కదా. ఏం కావాలి మీ నాయనకు? హ్యాపీనెస్. ఆ హ్యాపీనెస్లో 80% ఏమిటంటే మీరు ఆనందంగా ఉండడం, అంతేనా? ఆ 80% అదే. మిగతా వాళ్ళది పర్సనల్ థింగ్స్ అన్నీ 20%. మీరు ఆనందంగా ఉంటే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. సో మీరందరూ ఫ్లవర్స్ అన్నట్టు హోమ్లో, అంతేనా? ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉండాలి? బ్లూమింగ్ ఉండాలి. ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది? పేరెంట్స్కి
మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఇలా ఉన్నారా? ఇలా ఉన్నారు? ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇలా, సమ్ టైమ్స్ ఇలా? ఇలా ఉన్నారా? నాకు కనబడట్లేదు. ఇలా ఉన్నారా? ఎస్సా? ఎస్ అని చెప్పండి. ఇలా ఉన్నారు? ఓకే. ఇలా ఉన్నవాళ్ళు చెప్పకండి. ఇలా ఇలా ఉన్నవాళ్ళు ఎస్సా? ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలంటే మీరు ఇలా ఎక్కువ టైం ఉండాలి. అందరూ ఇలా ఉంటారు, ఇలా ఉంటారు. నేను కూడా ఇలా ఉంటాను, ఇలా ఉంటాను, అంతే కదా? ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ టైం ఏది ఎక్కువగా ఉండాలి? బ్లూమింగ్. మనం హ్యాపీగా ఉండాలి, హ్యాపీనెస్ పంచాలి, షో చేయాలి. ఎప్పుడెప్పుడు బాధగా ఉన్నా కూడా ఏం చేయాలి? షో చేయాలి. సో దట్ యువర్ పేరెంట్స్ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. హ్యాపీగా ఉంటేనే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రావు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు 50s ఉంటారు మీ పేరెంట్స్, మేబీ 48 to 50+ ఉంటారు కదా. సో ఇప్పుడు కొందరికి బీపీ వచ్చి ఉండొచ్చు, కొందరికి డయాబెటీస్ వచ్చి ఉండొచ్చు, కొందరికి అదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ కొందరు ప్రీ డయాబెటీస్ ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఆనందంగా కనిపించారనుకోండి వాళ్ళకు,